अस्सलामुअलैकुम जी। खालिद महमूद पीके ऑफ बुरे वाला। हम बनेंगे आप दोस्तों की आवाज़। दोस्तों चीज़ ये आ कि गर्मी ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਅਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਉਕਾੜੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਹੁਣੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਆ ਤੇ ਵਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। लिहाजा कोई अच्छी जी कोई टिप दसो भी कबूतर बचाए जा सकन। भाई अशफाक साहब साढ़े कोले आए आ। सब तो पहले तो इन्हों असी सवाल नहीं कि दोस्तों की रहनुमाई वास्ते कोई अच्छी जी टिप ऐसी दसो भी कबूतर नूं छड्डिया किवें जावे कि इस नौबत ते आवे ही ना। बिल्कुल ठीक सवाल। ये ते थोड़ी जी रोशनी पाओ लाजमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले दोस्तों जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। ये चैनल है उस्ताद खालिद महमूद पीके ऑफ बुरे वाले का जी। तो बड़ा ही इनफॉर्मेटिव चैनल है इन्हां दा। बड़े लोग इहदे तो रहनुमाई लैंदे ने ते बड़े पॉजिटिव नुस्खे होंदे ने इहदे तो इसी खिदमत च दोस्तों वास्ते हाज़र होए जी। सब तो पहली गल है जी कि कबूतर इस नौबत ते ही ना आवे। इहदे वास्ते कबूतर दा रहन सहन तुहानूं पता होना चाहिए कबूतर नूं कित्थे रखना रखाना। अगर वो पहले ही हीट दे विच आ ते उहनूं फिर तुसीं गर्मी च छड्डोगे तो वो कबूतर टाइम ना वेस्ट हो जाएगा। इस तो इलावा जिहड़ी वजह है कि कबूतर पलटा के लोग नहीं छड्डदे, कल्टी करके नहीं छड्डदे, अंदरला पोर्ट साफ बाहरला पोर्ट साफ नहीं करते। गालिबन जितनी शदीद टैंपरेचर पै रहा लोगों के कबूतर मर रहे हैं। इस चीज़ का दोस्तों ख्याल होना चाहिए कि इन्हां कबूतरों को टाइम ना पलटाया जाए। फिर इन्हां दे खुश्की के मामलात ने, कबूतर अंदरों खुश्क हो जाते हैं। माशाल्लाह जी बहुत अच्छी गल दसी जी कि कबूतर एक ते रहायश की वजह तो खुश्क होंदे आ, एक वैसे कबूतर खुश्क हो जाते हो। खुश्की किवें दूर कर सकते हैं? जी 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 बिल्कुल है। उस खुश्की वास्ते तुसी काफ़ी चीज़ां ने इस्तेमाल कर सकते हो, जिंदे विच मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ उस्ताद कराम नहीं इन्हूं अच्छा समझते, उन्होंने अपनी मर्जी है जी। ये भाई उस्ताद अशफाक साहब ये किस वक्त मक्खन दिता जा सकता है? ये मक्खन तुहाडा नागे दे विच दिता जाए सुबह सुबह फर्स्ट टाइम धुप निकलन तो पहले पहले दिता जाए तो बहुत बेस्ट है। ये उस्ताद अशफाक का कहना कि नागे वाले दिन कबूतर जदों पिया होवे 6-6:30 बजे पोटा ਉਹਦਾ साफ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਖਣ ਦੇ ਕੇ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਛਾਵੇਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਜ਼ਾਹਤ ਲੈ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਬੋਡੀ 'ਚ ਉਹ ਮੱਖਣ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਦੀ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 30 ਤੋਂ 35 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੱਖਣ ਜਿਸਮ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਕਦਾਰ ਹੈ दोस्तों, उनकी एक मिकदार है। तुसी उन्होंने काले चने दे तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। तुसी ज़्यादा इस्तेमाल करोगे कबूतर इहदे दे भी खराबी विच चले जाते हैं। हर चीज़ दे एक मिकदार का हिसाब है। उस मिकदार तो काला चना जिहड़ा हुंदा छोटा, अगर मक्खन ना होवे ते होर किहड़ी चीज़ दी जा सकदी? दही दा पानी दे सकदे तुसी। माशाअल्लाह जी तरी आ जांदी हुंदी। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। देखो जी आ जांदी दही दा पानी। दही दा पानी भी दे सकते हैं जी। बकरी दा दुध दे सकदे तुसी। बकरी दा दुध दे सकते हैं जी। ये बड़ी अच्छी चीज़ां ने जी। अगर मिसाल के तौर पर जी कबूतर चलो जी ये तो तमाम वजूहत दसदियाँ भी पहले एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए परवाज तो पहले। अगर कबूतर मिसाल के तौर पर किसी ने मैडिसन मार के छड़ दिता है, ये एहतियाती तदाबीर नहीं कीतियां सी तो उन्होंने बचाउण वास्ते किहड़ा तरीकेकार इस्तेमाल करना चाहिए कि जिहड़ा दोस्तां दी रहनुमाई कबूतर बचन तो मरण तो बच सकन? कोई अच्छी जी कोई टेपे दे मुतलक? जी मैं ज़रूर देंगा, लेकिन इस तो पहले गल करांगा कि बराए मेहरबानी दोस्तों, ठीक है शौक की हद हर इंसान को जितना प्यार है
ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਸਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਪਲੀਜ਼ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰ ਲਓ। ਤਕਰੀਬਨ 95% ਲੋਕ 98% ਲੋਕ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਮ ਡੋਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਤੋੜ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇhtiyati ਤਦਾਬੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣਿਆ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡੋਲਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡੋਲਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਰੀਫਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਤਰੀਫਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 1-1 ਤੋਲਾ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 1-1 ਤੋਲਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਤਰੀਫਲੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੁੰਡ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਧੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਤੋਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮਲਾ, 1 ਤੋਲਾ ਬੇੜੇ, 1 ਤੋਲਾ ਹਰੀੜ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੰਸਾਰ ਸਟੋਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਰੀਫਲਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਗਿਟਕਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਦ ਬਚੇਗਾ ਛਿਲਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਊਡਰ ਕਰੋ। ਪਾਊਡਰ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛਾਲਣੀ 'ਚ ਛਾਣ ਲਓ ਜਾਂ ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਕਰ ਲਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੂੰਡੀ ਹੈ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 1/2 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਆ ਜੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ, 1-1 ਤੋਲਾ ਉਹ ਤੇ ਅੱਧਾ ਤੋਲਾ ਸੁੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਫਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਭੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਦਿਨ ਵੀ ਪਿਆ ਰਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਲਾਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਰੀਫਲਾ ਜਲਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾਗੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਮਿਸਾਲ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾੜ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਬਿੱਠਾਂ ਦਾ ਮੁਆਦ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਕੇ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਔਰ ਮੁਜਰਬ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾੜ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗੋਲੀ ਦਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸਾੜ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਸਮਝੋ ਵੀ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਥਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਪਿਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨੁਸਖਾ ਇਹ, ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ तमाम दोस्त मुस्तफ़ीद होंगे जी। हम बनेंगे आप दोस्तों की आवाज़। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। खुदा हाफिज़।